Okay. Yes. Chalo. Very good evening to all of you. So today I'm going to start with the next topic of this chapter called Human Health and Disease, and the topic is about immunity. Ki naam? Immunity. So what is the meaning of the term immunity? Immunity mane ki? Because এই পাশে আসলে ভালো হয় বাবা মনে হয়। Dia, come this side. Right? What is the meaning of the term immunity? Very good. It is a inherent property, inherent ability of the body to fight against infection. Hai na? Immunity mane ki? Immunity mane the ability of the body to fight against infection. এই ইমিউনিটি টপিকটা যেন আমরা কবে ইমিউনিটি টার্মটা আমরা কবে যেন খুব ভালো করে শুনেছি ক্লাস 11 এ কোভিডের টাইমে এক্সট্রা ট্যাবলেট খেয়েছি কি কি খেয়েছি আমরা ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য কি কি খেয়েছি ভিটামিন সি খেয়েছি মাল্টিভিটামিন খেয়েছি টার্মারিক খেয়েছি তাই না গার্লিক খেয়েছি ভেরি গুড সো for the first time we got to know what is the real meaning of the term immunity. Right? Okay. Now immunity means the ability to fight against disease. It is the ability of the body to fight against disease. Right? Fight against disease. এবার আমরা এই টপিকটাকে একটু এইভাবে পড়ি হ্যাঁ let us get into 2611 I don't remember the year. Okay, একটা মুভি হয়েছিল না 26/11 হ্যাঁ ইয়াটা মনে আছে তোদের অ্যাটাক নিয়ে ওকে সো মহারাষ্ট্রতে হ্যাঁ ওকে মুম্বাই কাসাব now consider 2005 I don't remember that so better not to discuss about that okay 2611 Kasab the terrorist is the bacteria Kasab This is a bacteria, okay? It's a terrorist. তাহলে আমাদের বডির জন্য কি ওটা? বডির জন্য অ্যান্টিজেন না অ্যান্টিবডি? For body that is antigen. What is antigen then? The one which is alien to us. যাকে চিনি না সে অ্যান্টিজেন। তাহলে যাকে চিনি না তাকে আমরা কি করব? অ্যালাউ করব? তুই বাড়িতে আছিস দরজা খুলে দেখিস একজন দাঁড়িয়ে আছে তো দেখে একটু ভয় ভয় লাগছে উনি বলছেন বাবা আছে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা অর্ধেক বন্ধ করে বলছিস না বাবা বলেছে বাবা নেই কি এখন বুঝতে পারলি so whatever তাহলে তুই কি তৈরি করলি what you have shown antigenicity I'm not liking you You are irritating me. তাহলে কি তৈরি করলি তুই? What is the property you have shown? Antigenicity. This is the property you have shown. Welcome করেছিস? Welcome করিসনি। তাহলে কেন welcome করিসনি? Because known or unknown? Number one. Either you are going to do this antigenicity property দেখাবি বা একটা কাজ করতে পারিস। কলিং বেল বাজালো তুই দেখলি দেখার সাথে সাথে দরজা খুলছিস খোলার সাথে সাথে তুই দরজার যে বুক বাড়ি বলি যেটাকে দিয়ে সেটা নিয়ে ছুটছিস তার পেছনে মারার জন্য and this is called immunogenicity this is called immunogenicity come on immunogenicity Do you think all antigens are immunogens? সবাই যারা unknown তাকেই দেখে তুই মারতে যাস? But all immunogens are antigens. কি রে বুঝলাম না All antigens are not immunogens, but all immunogens are any issues about that? বুঝেছিস? So what is immunity? To protect your body from any what? Foreign bodies. And that is what? Antigen. Foreign body ta ki? What is a foreign body called? It's the antigen. It's the antigen. Ghum kama hoyeche? It's the antigen. Raj dekhechiস? Kasab
when Kasab reached Mumbai, if this is India, this is our nation, Kasab India te asche, Kasab from Pakistan, Pakistan means bacteria, come on. Now Kasab আমাদের জন্য কি known unknown good আমাদের যদি কাসাবের গল্পটা শুধু বলছি তো বোঝানোর জন্য কাসাব নিডস টু ফাইট উইথ ফার্স্ট যদি ওকে ফাইট করতে হতো তাহলে ফার্স্ট ওকে কার সাথে ফাইট করতো যদি আর্মি না বিএসএফ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সো দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ইজ দ্য স্কিন ফর আওয়ার বডি and the skin becomes the first line of defense ঠিক বলছি না ভুল বলছি ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স টেল মি স্কিনের মধ্যে এমন কি আছে যে ওকে অ্যালাউ করে না সাধারণত ঢোকার জন্য বডির মধ্যে what is the content of the skin what is that composition which is there inside skin what is that protein present inside skin which never allows the bacteria to invade এটা বলতে হবে keratin and what kind of protein is keratin primary protein secondary protein tertiary protein quaternary protein class 11 biomolecule topic come on উনি মা টার্সিয়ারি তো হিমোগ্লোবিন আয় টার্সিয়ারিটা কি রে হিমানিশ টার্সিয়ারি প্রোটিনের নাম কি টার্সিয়ারি প্রোটিন ক্লাস 11 এ বায়োমলিকুল হিমোগ্লোবিন ভেরি গুড আর কেরাটিনটা কি কেরাটিন ছিল alpha helix secondary protein alpha helix so secondary protein are three different types alpha helix beta pleated and collagen helix so what is keratin it's an alpha helix তাহলে এই স্কিনের মধ্যে প্রোটিনের নাম কেরাটিন অ্যালাউ করবে না ব্যাকটেরিয়া ড্রিলিং মেশিন নিয়ে আসলো ড্রিল করছে ড্রিল মেশিন ভোতা হয়ে গেল কিন্তু যদি কেটে যায় কোথাও তার মানে ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স নষ্ট হয়েছে স্কিন ওই জায়গাটা কেটে গেছে মানে ওখানে কি নেই কেরাটিন নেই ব্যাকটেরিয়া সব নিজের রিলেটিভদের ডাকবে না বলবে আ যাও বুফে চল रहा है मौज करेंगे very good so bacteria ढूंढবে because bacteria need not to fight with the first line of defense so what makes the first line of defense of your body any issues about that there's a skin এবার কাসাব was lucky যে ওকে কারোর সাথে ফাইট করতে হয়নি সব গল্প আমরা জানি না অতটা সত্য কোনটা ও তো জল দিয়ে এসেছিল তার মধ্যে নাকি কারা দেখেছিল বলে তাদেরকে শুট করে ওদের পুরো নৌকা 4-5 জন ছিল আমাদের নেভেলের কাউকে মানে মেরে দিয়েছে প্রুফ নেই আমি জানি না অত গল্পটা ভালো বুঝি না শুনিনি তোমরা জানিস কিনা হয়তো বাট আমি যখন জানি ও ফাইট করেনি কারোর সাথে করে কার সাথে ফাইট করলো দ্য মোমেন্ট হি অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ড এন্টার্ড মুম্বাইতে গিয়ে কাকে মারতে স্টার্ট করলো নর্মাল সিটিজেনদের নর্মাল সিটিজেন মারতে স্টার্ট করলো ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে গিয়ে মারলো স্টেশনে গিয়ে কত লোককে মারলো AK-47 ধারা কি সুন্দর খেলনা খেলেছে ওরা খেলনা দিয়ে খেলেছে ওরা ছিল পুতুল মানুষরা who are these people they are the normal cells of your body these are the normal cells of your body are they WBC no who were WBC who are the WBC in Mumbai police so they fought with Mumbai police দুটো পুলিশ ছিল না ওই পিলারের পেছনে দুটো পুলিশ with 303 গান যেখানে একবার গুলি করার পরে আবার ওটাকে শেলের মধ্যে ঢুকতে হয় আবার মারতে হয় ততক্ষণ AK-47 এর সবকটা ঝাঁঝরা করে দিতে পারে ওরা so whatever so they fought with the second line of defense and what is that second line of defense WBC যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঘটনাটা ঘটতো তার নাম কি হতো ওয়েস্ট বেঙ্গল কপস WBC is the second line of defense তাই তো তার মানে যখন কাসাব এন্টার করলো ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো ব্যাকটেরিয়াকে মুম্বাই পুলিশের সাথে ফাইট করতে হয়েছে that is for West Bengal that is called WBC so WBC is it makes second line of defense আর যখন WBC বলি তখন আমরা জানি the two types of WBC one is granulocyte and one is agranulocyte granulocytes are 3 different types I think you know that eosinophil basophil and neutrophils basically they help in what they help in phagocytosis কিসে হেল্প করে phagocytosis হেল্প করে agranulocytes দু রকমের কি সুন্দর রাজনা ভুল বলবে রাজনা বল monocytes very good monocytes and lymphocytes
Monocytes are key largest WBC. Monocytes are key largest WBC. And mind you, they are the largest WBC. And what is the function of them? Their function is also phagocytosis. তাকে আমি যখন পড়িয়েছিলাম কি বলেছিলাম? ঘটোৎকচ অফ মহাভারত। ঘটোৎকচ। ভীম বলছে বেটা যখন অলরেডি কার্ন মেরে দিয়েছে ওর পেটে, যেটা দেখে দিয়েছিল অমোঘ অস্ত্র ফর টু কিল অর্জুন, সেটা যখন ইউজ করে ফেলতে হয় তখন ultimately because ঘটোৎকচ গেম ওভার করে দিচ্ছিল। So he was huge size. Monocytes are huge size, and they are called macrophage. They are called macrophage. So macrophage, the function of them is again phagocytosis. কাকে খাবে? যাকে চেনে খাবে, যাকে চেনে না তাকে খাবে। অ্যান্টিজেন কে খাবে না অ্যান্টিবডি কে খাবে? বুঝলাম? Any issues about that? Good. Now lymphocytes. Lymphocytes কারা? They are going to produce what? Antibodies. আজকের ক্লাসটা এদেরকে নিয়ে, lymphocytes কে নিয়ে। And they are the antibodies. And antibodies মানে they create what? They can make immunity. এই অ্যান্টিবডিজ ক রকমের হয়? 5 রকমের হয়। নাও WBC মারা গেল, কাসাব মেরে দিল মুম্বাই পুলিশকে। মুম্বাই পুলিশ মারা গেল। শুনেছি নাকি যার কাছ থেকে জল খেয়েছিল একটা বুড়ি, তার থেকে জল চেয়েছিল, জল খাওয়ার পর তাকে মেরে ফেলে। সো কি রকমের ব্রেন ওয়াশ হয়েছিল whatever, and you know that. এমনি মুভি চলে এসছে, মুভিটা কিছু ক্লিপিং দেখেছি, বুঝিনি, অতটা ভালো বুঝিনি। 26/11 হয়েছে। হু কেম ওভার? হেলিকপ্টার করে কে নামলো এরপর? NSG commando. Helicopter ke namlo NSG commando. NSG commando are called what? Antibodies. They have got a perfect gun to shoot those people. Fine. Telescopic vision diye ora lukiye তাজের হোটেল, হোটেল তাজে গিয়ে ওরা দেখছিল যে মিডিয়া কভার করছে কিনা, জানলা দিয়ে দেখছিল। আর ওই কর্নারে, ওই বিল্ডিং এর ওপরে এনএসজি কমান্ডো দাঁড়িয়ে ওখান থেকে টেলিস্কোপিক ভিশন দিয়ে রেটিনা দেখতে পাচ্ছে, বলছে এই রড অ্যান্ড স্কোন সেলস দেখতে পাচ্ছি। So that is it. This is what? This is the immunocyte cells. So what makes the third line of defense? Antibodies. এবার মনে কর থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স নষ্ট হয়ে গেছে বডির, that means now you are under attack. Your body is under attack. Now you want what? Survival. No. You want help from Russia. Survival. You want help from what? Who is Russia? Doctor, medicines. So atom bomb. Clear? Babu, it's clear. So this is the basic idea. তার মানে আমরা যেটা জানবো ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স, সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স, and third line defense. What makes the third line defense is the lymphocyte cells, and we are going to talk about that in this class. We are going to talk about the third line of defense. That means right now তোদের থার্ড লাইন ডিফেন্স কাজ করছে না করছে না? তোদের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ইনট্যাক্ট আছে? কোথায় ইনট্যাক্ট আছে? নাক দিয়ে চলে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ভিতরে, ঢুকছে না? মুখ দিয়ে ঢুকছে না? কিরে কান দিয়ে ঢুকছে? And what a mechanism by the nature. নাক দিয়ে ঢুকলে নাকে মিউকাস আছে, কে ফিল করতে যাচ্ছিস আছে কি নেই? আমাদের আদিত্য কোথায় গেল আজকে? আচ্ছা করেছে, হ্যাঁ বেঁচে গেছে। বাবা নাকি কি আছে? মিউকাসের মধ্যে একটা অ্যান্টিবডি আছে, নেম দ্যাট অ্যান্টিবডি। Mucus contains an antibody, name it. How many types of antibody are there? How many types of antibody are there? IG gad me. What me? Gad me. What is IG? Gad me. What is IG stands for? Immunoglobulin. So it's a protein, immunoglobulin. Okay, immunoglobulin. And IgG, IgA, IgD, IgM, IgE. হয়েছে? এর মধ্যে মিউকাসের মধ্যে কে আছে? মিউকাস শুধু নাকে আছে, তো সালাইভাতে আছে না নেই? কিরে আইজি, তো মুখে মিউকাস আছে না নেই? তো সালাইভাতে মিউকাস আছে তো? মিউকাসের মধ্যে আছে IgA. What is present inside mucus? Mucus contains IgA.
and this IgA is a dimer or monomer কে বলবে না স্যার বুঝলাম না monomer কাকে বলে স্যার dimer কাকে বলে and we are going to in your book there is a figure like this biomolecule পড়িয়েছিলাম এটা আমি yes what is this figure is N terminal and C terminal মনে পড়ছে N terminal and C terminal কিছু মনে পড়ছে what is N terminal amino acid মনে আছে come on carbon is having 4 valence here one arm COOH other arm NH2 রাজন না এটা কি রে alkyl group alkyl এটা R1 এটা H এটা R2 what is R2 it can be anything it can be CH2OH মনে পড়ছে CH2OH হতে পারে এটা CH3 হতে পারে না কি সুন্দর দিয়া বলবে ভুল বলবে দিয়া এটা কি রে if the alkyl group is CH2OH এটা NH2 হ্যাঁ serine very good serine it's serine huh what is it no alanine this is serine amino acid and tell me the simplest amino acid is glycine the way the alkyl group is replaced by hydrogen H মনে পড়ছে তিনটে ছিল না বই পেজ 145 of class 11 পুরনো বই মনে পড়ছে আচ্ছা এবার দেখ দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড এখানে অ্যাড হলো দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাড করলাম কি টেল মি হোয়াট ইজ দিস অ্যালা দিস ইজ সেরিন আচ্ছা বল এই বন্ডের নাম কি হোয়াট ইজ দিস বন্ড দিস ইজ পেপটাইড বন্ড কি হয়েছে এখান থেকে হাইড্রোজেন এখান থেকে ওয়েট চলে গেল ওয়ান মলিকিউল অফ ওয়াটার গোজ আউট কি রয়ে গেল CO so what is CONH bond is a peptide bond what is CONH bond it's a peptide bond হচ্ছে চলতা है नहीं চলता है হয়েছে না হয়নি গুড এই এটা হলো CONH টা কি পেপটাইড বন্ড হলো গ্রেট তাহলে বল এটা কি জানো স্টার্ট করলাম জার্নি কি দিয়ে স্যার N দিয়ে শেষ করলাম জার্নি কি দিয়ে স্যার C দিয়ে what is C of carboxylic group what is N of amino group any issues with this so every other protein chain every other polypeptide chain starts with N ends with C starts with N ends with C and what is your antibody made up of it's a protein it's an immunoglobulin কে বলবে প্রত্যাশা বলবে প্রত্যাশা মনে পড়ে ব্লাড ক্লাসিফিকেশন অফ ব্লাডে দুটো পার্ট আছে একটা প্লাজমা 55% জলদি করে বল এটা কি হলো ব্লাড কর্পাসেলস এর মধ্যে কত পার্সেন্ট ছিল জানো 45% স্যার এর অঙ্ক স্যার আচ্ছা নেক্সট প্লাজমার মধ্যে অর্গানিক আর ইনঅর্গানিক পোর্শন ছিল অর্গানিক আর ইনঅর্গানিক বল অর্গানিক পোর্শনের মধ্যে কি পড়েছিলাম আমরা প্রোটিন পড়েছিলাম অর্গানিকের মধ্যে প্রোটিন পড়েছিলাম টেল মি দ্য নেম অফ দ্য প্রোটিনস Tell me the name of the protein. Come on, faster. Good. Albumin. What is albumin? It is called as the most abundant protein in the body. The most abundant protein in the blood. Kire, albumin, ba body. Albumin. And the one which helps in protection is immunoglobulin. Globulin protein. Come on. A globulin ta protein in action. তাহলে ইমিউনোগ্লোবিন হচ্ছে সব প্রোটিন এই দেখেন ইমিউনোগ্লোবিন রয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে N টার্মিনাল C টার্মিনাল আচ্ছা এটা হেভি চেন আরটা চেন আছে না কি এটা লাইট চেন এটা এখানে লাইট চেন সো ইট লুকস লাইক Y আর এখানে কি আছে জানো এখানে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট আছে কি আছে এখানে antigen binding site আছে these are antigen binding site this particular figure is very important this is antigen binding site okay these are antigen binding site বল কি করবে একটা অ্যান্টিজেন এসে দেখতে এরকম ঘুরছে বডিকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে কি করবে এটাকে নিয়ে পাট করে টানবে বলে এদিকে কি রে কেমন আছিস কে করবে তোর নাকে তো IgA আছে তো নাকে কি আছে নাকে মানে বল মিউকাস আর মুখে আছে না নেই সালাইভাতে আছে মিউকাস ভেরি গুড নাও আর কখন হয় এই মিউকাসটা ফেলে দেওয়া উচিত না ফুক করে ফেলে দেওয়া উচিত নো ইউ শুড নট
দেখ তুই ফেলে দিস কাকে কে নেয়, কাকে বোঝে? বায়োলজি স্টুডেন্ট। It's a glycoprotein. It's a glycoprotein. Clear? Now think about it. বাবা মিউকাস, এবার দেখ এই অ্যান্টিজেনটাকে কে ধরে ফেললো? The antigen binding site. See, what are these antigen binding sites holds on this particular antigen? এই অ্যান্টিজেন যখন অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ড করে কি যেন বলা হয়? টার্মটাকে অ্যাগ্লুটিনাইজেশন। অ্যাগ্লুটিনাইজেশন। কি রে, বুঝলাম না। কোনো স্পেসিফিক টেস্ট করতে গেলে বডির মধ্যে ইনফেকশনটা আছে কিনা ডিটারমাইন করা যায় এরকম একটা সেন্সর দিয়ে। বডির মধ্যে ওই অ্যান্টিজেন আছে, বডির মধ্যে ওই অ্যান্টিবডি পুশ করি, যদি অ্যাডভার্টাইজ করি তার মধ্যে ওই অ্যান্টিজেনটা আছে। কি রে, হয়েছে না হয়নি? ওকে, এবার এই দুটো হেভি চেন কি দিয়ে বাইন্ডেড থাকে? বাই ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ। ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ। কে বলবি এই রুমে এই ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ হওয়ার জন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড কাজ করে? টেল মি দ্য নেম অফ দ্যাট অ্যামিনো অ্যাসিড। আর তার অ্যালকাইল গ্রুপটা এদিকে আছে বলে SS তার অ্যালকাইল গ্রুপে আছে। তাহলে তার মুখটা কোন দিকে আছে? তার মুখটা আছে বুঝেছি কোন দিকে? এদিকে COOH, এদিকে N, এদিকে NH2, এদিকে COOH, এদিকে R, আর এদিকে হাইড্রোজেন। তাহলে R সাইডে কে আছে? সালফার। টেল মি দ্য নেম অফ অ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড হ্যাভিং সালফার or sulfur containing amino acid. কে বলবে? ট্রিপ্টোফ্যান। ট্রিপ্টোফ্যান or cysteine? Sulfur containing amino acid is cysteine. এটা কি হলো? এটা হেভি চেন or light chain? And this is heavy chain. N terminal, C terminal, disulfide linkage. খুব সুন্দর ফিগার। এটা কি মোনোমার আর ডাইমার? দেখতে কেমন Y এর মতন তো? Y, so it's a monomer. কি রে, মোনোমার? If it is a dimer, দেখতে কেমন হবে? হলো না? And you know what? IgA is perfectly dimer. IgA is perfect dimer. Pentamer is IgM. এবার এটা IgA, বাদ বাকি rest IG. I said what? Gad me. IgG is a monomer. IgG is a monomer. বল তোর বডির মধ্যে আসে কোথা থেকে? Through placenta. Very good. You get this through placenta. কি রে, মার থেকে না মাসির থেকে? Oh, great. Placenta. So you get it automatically, na? So you got it since birth. So if you got it since birth, কি বলবো এটাকে? Inherited. আচ্ছা, এটা R2 টার্ম বল। R2 টার্ম আছে একটা innate immunity. কি বলা হয়? Innate immunity. That means if you get this immunity since birth, it's called innate immunity. Since birth, innate. Clear? Okay, IgG দেখে পেলি। IgG টা কি? একটা মোনোমার। IgA টা কি? IgA is a dimer. আচ্ছা এবার বল, আম্বালিকা বলবে। আম্বালিকা একটু বল। এইটা হচ্ছে Y, এটা হচ্ছে Y। কি রে, এদিকে বল কার অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট বেশি, এর না এর? ভেরি গুড। মানে ওই এ না, বা বাংলার এ না, মানে ইংলিশের IgA আর IgG এর মধ্যে কার অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং প্রপার্টি বেশি? The one which is having more antigen binding property is going to be much more effective, and we get IgA from the first mother's milk called colostrum. I think we know that. Everybody chapter পড়েছি, yellow colored milk called colostrum. Colostrum contains huge amount of IgA. IgD. What is IgD? Again, IgD is a monomer. When we talk about IgM, এখান থেকে প্রশ্ন চলে এসেছে in NEET. IgM is a pentamer. কি রে, মনে আছে ওই মুভিটা চিট্টি? রোবটে পুরো বুলেট ঘুরিয়েছিল না? চিট্টি চারিপাশে পুরো গান তৈরি করেছিল। Now think about it. রোবট পেন্টামার। তার মানে এটা কি?
আমি দেখিনি, আমি ওটাই দেখেছি। এই দেখ, এই পেন্টামার বলের মতন হয়ে গেছিল। গুড, বলের মতন, আচ্ছা ঠিক আছে। এই দেখ পেন্টামার অম্বালিকা। টেল মি, pentamer means the highest number of antigen binding property, antigen binding site is there in IgM. IgM pentamer or molecular weight বেশি না কম? Molecular weight বেশি। Now understand, if a person meets up with an accident, roadside accident, যেখানে হিউজ কাট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, কে প্রথমে আসে? It was a question of NEET. কে প্রথমে আসে সেই কাট আউট সাইটে? বডির কে পৌঁছে যায় ওখানে? বিকজ ব্যাকটেরিয়া যত রিলেটিভ আছে যার সঙ্গে কোনদিন ফোনে কথা হয়নি, তাকে ডাকবে না? ডাকবে না? ডাকবে বডিতে ঢোকার জন্য। Why? বিকজ কি নেই? ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স নেই। গট দ্য আইডিয়া? তাহলে কে আসবে ওখানে ঝাঁঝলা করার জন্য, ওদেরকে মারার জন্য? IgM মারবে ওকে। তাহলে নেম দ্য অ্যান্টিবডি which reaches to the site where there has been an accident or accident sited, then there has been a huge cut. সেখানে কে আসবে ফার্স্ট টাইম? IgM। আচ্ছা, IgM হয়ে গেল পেন্টামার। IgE টা কি? अगेन মনোমার। তাহলে কটা মনোমার? তিনটে মনোমার। কি কি মাথায় রাখতে হবে? IgM মাথায় রাখবি, পেন্টামার, IgA মাথায় রাখবি হচ্ছে ডাইমার, বাদ বাকি তিনটে মনোমার। হয়েছে? সো অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচারটা তোরা দেখলি। এবার আয়, এটা এটা কোথা থেকে পাই? এটা নেচার থেকে। এটা নেচার থেকে মানে আগে পরের দিকে যখন আমরা ভ্যাকসিনেশন নিই, বডির মধ্যে পরে তৈরি হয়। ফাইন। আচ্ছা, এইবার বলি সবার থেকে বেশি এখানে কে আছে? সবার থেকে বেশি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ যদি আমি বলি, সবার থেকে বেশি কার? IgG। ভেরি গুড। IgG কত পার্সেন্ট? ক্লোজ টু 70%। IgA কত পার্সেন্ট? ক্লোজ টু 15%। IgD কত পার্সেন্ট? 7 to 10%. Sorry, it is close to 1%. This is also 1%. 7 to 10% is IgM. IgM. Clear? So this is what is the amount of antibodies present in the body. Now these antibodies, they make what? They make the perfect term called immunity in the body. Immunity in the body. Fine? বুঝলাম? আচ্ছা, এবার বোঝ। তাহলে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স বুঝলাম, সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স বুঝলাম, থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স বুঝলাম। Now, in your book, they have given about some physical barrier, some physiological barrier, some cellular barriers, and some cytokine barrier. চল একটু আমি দেখে নিই আমরা what the book says. আচ্ছা, আর একটু কিছু বলে নিই, তারপরে বই চলে যাই। আচ্ছা, ইমিউনিটি যখন বলি তখন আমরা কিসের কথা বলি? We talk about primary lymphoid organ আর secondary lymphoid organ. Clear? Primary lymphoid organ কারা? যেখানটায় primary lymphoid organs are those organs where the main lymphocyte cells are being formed. What are they? They are, come on, we call it Bursa equivalent in mammals. এটা প্রথম টার্মটা পাওয়া যাচ্ছিল কোথায় পেয়েছিলাম আমরা? We got this term from Bursa fabricus in birds. This B Bursa equivalent, এখান থেকে টার্মটা পেলাম কি? B lymphocyte cells. And there is a gland called thymus gland. I think you know that. Thymus gland. এই thymus gland এর সম্বন্ধে একটা স্পেশালিটি বল। ছোটবেলায় বড় থাকে, বড় হয়ে ছোট হয়ে যায়, না উল্টোটা হয়? যত বড় হই তত আস্তে আস্তে thymus gland বড় হয়। ছোটবেলায় বড় থাকে, যখন বড় হই আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়। They show what kind of growth? মানে not normal growth, it's called retrogressive type. Fine. Now thymus gland ছোটবেলায় বড় থাকে কেন? Because what you need to fight with the foreign bodies. Fine না? আমরা একটা মুভি বল বাচ্চাদের, যে মুভিটা মেনলি সালাইভা নিয়ে কথা হয়ে গেছিল, বেবিস ডে আউট। রিমেম্বার বেবিস ডে আউট? আই থিংক সবাই দেখেছিস তো? দেখিস তো বেবিস ডে আউট? আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, ও লালাতে পড়ে
স্লিপ কেটে পড়ে যায়। হ্যাঁ, yeah, very good. Thymus gland, it makes what kind of lymphocytes? T lymphocytes. T lymphocytes. So lymphoid, they are primary. What are secondary lymphoid organs? Secondary lymphoid organs যাকে আমরা ঠিক পছন্দ করি না, বলি যে গলা ব্যথা, এখানে যেন কি ব্যথা হয় স্যার? Tonsil. Tonsil are the secondary lymphoid organs. আর বল tonsil. আর বল যাকে পছন্দ করি না, মাঝে মাঝে খুব জ্বালায়, ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স। ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স, কোনো কাজ নেই বলি ভেস্টিজিয়াল ইভলিউশন পড়তে গিয়েও বলেছিলাম ভেস্টিজিয়াল। স্যার হঠাৎ করে এখানে সম্মান দিচ্ছেন কেন? কেন কি আমরা ইমিউনিটি পড়ছি? সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান। A person who is having this appendix, if the person is not having this, operation করা হয়ে গেছে appendicitis এর জন্য, তার ডেফিনেটলি একটু হলেও লিম্ফ ইমিউনিটিটা একটু কমবে না বাড়বে? এটা acts as a secondary lymphoid organs. খুব প্রবলেম বুঝবি না, তুই বুঝবি কি করে? যদি এবার রেগুলার ওয়াইজ তোর শরীর খারাপ থাকে তাহলে বুঝতে পারলি যে কিছু এফেক্ট হয়ে গেছে। পেয়ার প্যাচেস in intestine, পেয়ার প্যাচেস, ফাইন। আর কিছু চল, মল্ট, MALT, এটা বইতে আছে না? আছে। মিউকোসা অ্যাসোসিয়েটেড লিম্ফয়েড টিস্যু, and another one is called GALT, GALT. What is it? Gut associated lymphoid tissue. We will talk about the secondary lymphoid and primary lymphoid organs, but when we talk about the primary lymphoid organs, B lymphocytes and T lymphocytes সম্বন্ধে একটু পড়ে নিয়ে আমরা চলে যাব বইয়ের লাইনে, তারপরে আর অনেক কিছু বোঝার আছে। B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocyte basically এরা কি ধরনের ইমিউনিটি দেখায়? What kind of immunity they show? They show humoral immunity. Now what is the meaning of humoral immunity? Humor means what? Blood. So they are blood, মানে এরা জেনারেল ব্লাডের মধ্যে দিয়ে এরা পাস করে to every part of the body and they protect the body from any foreign pathogens or antigens, তাই না? বাট এর থেকে বেশি হাইলি এফেক্টিভ হচ্ছে T lymphocytes. এই T lymphocytes they show CMI, cell mediated immunity. What is the meaning of that? একটা সেল, this cell, a famous statement of the film called Sholay, Gabbar, मैं तुझे चुन के मारूंगा. Cell mediated immunity. T lymphocytes basically, T lymphocytes are 4 different types. Come on, তোরা জানিস, তোরা বল জলদি বল, হেল্প কর। First, helper T cell. Second, memory T cell. Third, killer T cells, and suppressor T cell. মনে কর হিমানিশ আছে বলে হিমানিশকে এক্সাম্পল দিই। হিমানিশ ইজ কিলার টি সেলস। ওকে বলা হয়েছে ওর হাতে গান রয়েছে আর ওর কথায় ওর ট্রিগার, ও সবসময় ট্রিগার দাবিয়ে থাকে, ঠিক আছে? সবসময় ট্রিগার। তোর চার্লি চ্যাপলিনের ওই মুভিটা দেখেছো, মডার্ন টাইমস? ও কি করতো? নাট, রিমেম্বার? তো ওর মেন্ট হয়েছিল যখন কিছু ছিল না তখনও ওরকম করছিল, তাই না? গ্রেট। সো কিলার টি সেলস এর কাজ কি? শুট অন সাইট, দেখবো মারবো। কাকে দেখবো? যাকে চিনবো না তাকে, না যাকে চিনবো তাকে, যাকে চিনবো না তাকে। খেয়াল রাখ, তাহলে কিলার টি সেলস এর কাজ হচ্ছে টু কিল। তারপরে কিলার টি সেলস আর বর্ন টু কিল হয়েছে। এবার ও গানটা নিয়ে কোন দিকে দিয়েছে? টুয়ার্ডস আওয়ার এনিমি, আই এম নট নেমিং ইট, ফাইন। ওইদিকে মুখ খানা হঠাৎ করে, অ্যান্ড সাপ্রেসার টি সেল তার পাশে বন্ধু, সে মাঝে মাঝে কিলার টি সেলস এর মুখটা ওইদিকে না থেকে আবার ঘুরেও যায় নিজের দিকে। তাহলে নিজের সোলজার মারা যাবে? বুঝলাম না। যদি নিজের সোলজার মারা যায় তাহলে এটা হয়ে গেল অটো ইমিউনিটি। এক প্রত্যাশা আর এক প্রত্যাশার দিকে তাকিয়ে আছে, তাই? ওকে,
তো আটা প্রত্যাশা ভাবছে যে ইমোশনাল হচ্ছে, হঠাৎ করে একটা হাতুড়ি নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে এক প্রত্যাশা অন্য প্রত্যাশাকে মারতে স্টার্ট করছে, মারছে মারছে বলছে আরে আরে আরে, লাস্টে মারতে মারতে মেরেই ফেলে দিয়েছে, ডেড। ডক্টর ডাকা হয়েছে, ডক্টর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে, খুলে দেখে, দেখে কোয়েশ্চেন মার্ক। আমি বললাম কেন এটা বললাম কেন? অটো ইমিউনিটি। প্রত্যাশা হঠাৎ করে নেক্সট প্রত্যাশাকে চিনতে পারেনি, আর কি ভেবেছে? কাসাব। কি ভেবেছে? অ্যান্টিজেন। দিস কল অটো ইমিউনিটি, দিস কল। এখানে যে প্রত্যাশা মারতে স্টার্ট করেছে তাকে কার ঠেকানো দরকার ছিল? কামান, এদিকে না, ওইদিকে মারো, ওইদিকে। সাপ্রেসার। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড? ওয়াই একটা প্রত্যাশা অন্য প্রত্যাশাকে মারছিল? বিকজ সাপ্রেসার টি সেলস ইনঅ্যাক্টিভ ছিল, ও ঘুমোতে গেছিল। এটা স্টিল অন রিসার্চ, আদারওয়াইজ অনেক রকমের রোগ সেরে যেত। অটোইমিউনিটির বেস্ট এক্সাম্পল কি? হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ অটোইমিউনিটি? কমনে চলে আয়, হাতগুলো বেঁকে যায় বয়সে, পা বেঁকে যায়, আঙুলগুলো বেঁকে যায়। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অটোইমিউনিটি। নিজেরই নার্ভসগুলোকে ড্যামেজ করতে স্টার্ট করে দ্য নর্মাল সেলস। তো নার্ভ ড্যামেজ হয়ে গেলে কি হবে? অর্গানগুলো স্ট্রেট থাকবে না, ওরা টান পড়বে, তা বেঁকে যাবে, পায়ের আঙুলগুলো পুরো বেঁকা, হাতের আঙুলগুলো বেঁকে যাচ্ছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস is an autoimmunity. Autoimmunity example দিয়েছিলাম আমরা ক্লাস 11-এ while teaching you the topic called thyroid gland. Tell me. Hashimoto disease. Due to Japan, Hakaru Hashimoto, a lady, she suffered from this. তার thyroid gland কেই তার cells মারতে স্টার্ট করেছে। Suicide of the thyroid gland. Autoimmunity. এটা খুব বাজে রোগ, খুব বাজে একটা ডিজিজ, তার নাম হচ্ছে ক্রোনস ডিজিজ। ক্রোনস ডিজিজ, আইবিডি টাইপ। ক্লিয়ার? ক্রোনস ডিজিজ খতরনাক, এটা বলেছিলাম। অটোইমিউনিটি। সো বাবু কিলা বুঝলাম, সাপ্রেসার বুঝলাম। তাহলে কে সাপ্রেস করে? সাপ্রেসারের কাজ হচ্ছে কিলার সেলসকে সাপ্রেস করা। বাবু যাদের চিনি না তাদেরই মারো, সেলসকে মেরো না, যাদের চেনো তাকে মেরো না। গত পয়েন্ট। হ্যাঁ, কি এটা বলছেন? ক্রোনসটা আজকে এই টপিকে না আলোচনা করলে ভালো হয়। ক্রোনসে কি হতে পারে? অটোইমিউনিটিতেও অনেক রকমের প্রবলেম হয়। ক্রোনস হচ্ছে একটা অটোইমিউনিটি, তার মানে ডিফারেন্ট রিজনে অর্গানগুলো ড্যামেজ করতে স্টার্ট করে। কেউ বলতে পারবে না কেন হচ্ছে ওটা। র্যান্ডম কোনো অর্গানকে সেলস মারতে স্টার্ট করেছে, তার কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই। ক্রোনস সারবে না? সারবে না। বডি ইজ গোইং টু বিকাম হোয়াট? বডি ইজ গোইং টু বিকাম, ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে না কমবে? The person is going to get highly vulnerable towards any type of disease. বুঝলাম না? So this Crohn's অনেক সময় ফিস্টুলা হয়, ফিস্টুলা হয়। ক্লিয়ার? ওকে বাবা, হেল্পার টি সেলের কাজ কি? হেল্পার টি সেলস কাকে হেল্প করে? বি লিম্ফোসাইটস কে হেল্প করে টু প্রলিফারেট। হেল্পার টি সেলস হেল্পস দ্য বি লিম্ফোসাইটস টু প্রলিফারেট। বি লিম্ফোসাইটস কে প্রলিফারেশনের জন্য হেল্প করে, এই জন্য হেল্পার টি সেল। হোয়াট ইজ মেমরি টি সেল? কার হয়েছে চিকেন পক্স? ভেরি গুড। কদিন হয়েছে? ছোটবেলা হয়েছে, প্রায় 20 দিন ছিল, 10-15 দিন মিনিমাম, 7 days ছিল, তাহলে আরেকবার হতে পারে। তার মানে memory T cells gets activated when you are highly infected. Memory T cells gets activated if you are highly infected. Memory T cells are going to take the memory of that particular antigen and pass it on to every killer T cells. Every killer T cells সকালবেলায় যখন অফিসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কি দেখে যাবে? ওয়ান্টেড লেখা আছে, মোস্ট ওয়ান্টেড, তার মাথায় 5 লাখ টাকার। তো ওটা রেগুলার দেখে যাবে। তো কেউ চা খাচ্ছে দোকানে, ও দেখে মনে হচ্ছে পিছন থেকে এটা হতে পারে, যে ফট করে ধরেছে, তা পড়ে গেছে, যে দেখে না মুখখানা আলাদা। বুঝেছিস? তো killer T cells will be seeking for what? This kind of ভাইরাস অর whatever. তাহলে মেমরি টি সেল যদি অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, কিলার টি সেলসের কাজ করা সুবিধা হয় না অসুবিধা হয়? সুবিধা হয়।
তাহলে মেমোরি সেলস অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় কখন? যখন এটা হিউজলি ইনফেক্ট করে। ধর 20 দিন তোর মধ্যে রয়েছে, মানে ইউ আর নাও আ কমপ্লিট ওম্যান অর কমপ্লিট ম্যান, রেমন্স ম্যান। লাইফে তো একবার হতেই হবে। ভালো হয়েছে তোর এডুকেশন লাইফে হয়েছে, কোন লাইফে হবে, কবে হয়ে যাবে, একদম দিতে হয়ে গেল। হলে ভালো, লাইফে কোন কোন সময় হবে তোর যখন খুব ইম্পর্টেন্ট দিন আগে হয়ে যাবে। Got the point? So that is what memory cells gets activated when it is highly infected. Clear? So memory cells body জন্য ভালো না খারাপ? ভীষণ ভালো। Right? These are the T cells. These are the T lymphocyte cells. These are the T lymphocyte cells. চলে আয় ছোট্ট করে আমরা দেখে নিই। Yes, immunity. Overall ability of host to fight the disease causing organisms conferred by immune system is called as immunity. হয়েছে? ইমিউনিটি দুই রকমের হয়, একটা ইননেট, কে বলবি? প্রত্যাশা বল। স্যার আমি তো বলে গেছি। Innate immunity. What is the immunity of innate immunity? Since birth. Acquired. When you are acquiring from life. You are acquiring lifestyle. You are acquiring it. Immunity. কিরে? জাপান একদিনের জন্য কোভিডে লকডাউন করেনি। ওরা কি চেয়েছিল? To gain immunity. To gain immunity. তাই না? এর আগে কি এরকম ডিজিজ হয়নি? একটা ভ্যাকসিনেশন করতে 7 থেকে 8 বছর লাগে। ডু ইউ থিঙ্ক 1 বছরের মধ্যে যেটা ভ্যাকসিনেশন হয়েছে ওটা প্রপার ভ্যাকসিনেশন? ওকে বাদ দাও, চলো এটা আলোচনা না করলেই ভালো। ওকে, সো গট দ্য পয়েন্ট। নাও এবার অ্যাকোয়ার করা যেটা বাইরের থেকে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। ওকে, ইননেট ইমিউনিটির মধ্যে কি আছে? ইট ইজ আ নন স্পেসিফিক টাইপ অফ ডিফেন্স। Non-specific type of defense that is present at the time of birth. That is present at the time of birth. না মা হতে কি দিয়েছিল রে? IgG দিয়েছিল, সুপারসেন্টা। হ্যাঁ, জন্মানোর পরেই যখন ওটিতে তুই মায়ের বডি থেকে পার্চুরেশন হলো, তুই বেরোলি বডি থেকে, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ওটিতে আছে না নেই? ওরা গিয়ে বলো না এতদিন ধরে চেষ্টা করেছি বডিকে ইনফেক্ট করতে পারিনি, এখন দ্য টাইম, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, চল অ্যাটাক করি। ক্লিয়ার? আর তখন তুই কি করেছিলি? ছোট্ট একটা গান দিয়েছিল, মার ফেভারিট স্টেটমেন্ট, বেটা ইয়েরা কাম আয়েগা। এটা কি ছিল? ছোট্ট আইজিজি, ব্রহ্মাস্ত্র। আইজিজি, এই আইজিজি দিয়ে ও ফাইট করেছিল। বাট তারপরে যখন বারবার করে বডির মধ্যে এই ফরেন অ্যান্টিজেন্স গুলো যখন বডির মধ্যে আসছে, বডি ইজ গোইং টু গেট হোয়াট? ইমিউন টুয়ার্ডস দ্যাট। তাই না? কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম কোন একটা ব্যক্তিত্ব, প্রায় 70 বছর, 70 ইয়ার্স অফ এজ, ও কোনদিন স্নান করেনি ভদ্রলোক। তাকে স্নান করা হয়, ধরে ওকে ক্লিন করা হয়, স্নান করানো হয়, তারপরেই ও 2 দিনের মধ্যে মারা যায়। And tell me the reason behind that. তুই রাস্তায় আমাদের সুন্দর যে রেস্টুরেন্ট আছে, তার নাম দাদা বৌদি, তার পাশে তুই দেখিস, আগে দেখতাম ওখানে, এখন তো ঠিকঠাক করে দিয়েছে, যে গার্বেজটা থাকতো ওখানে রাত্রেবেলা ফেলেছিল যে সব খাওয়ার, কোনো ভিখারি এসে খাচ্ছিল। দেখেছিস এরকম সিন? দেখেছিস ডেফিনেটলি। ওদের কিছু হয় না তো, মনে হয় না কি করে কিছু হয় না? ডাস্টবিন থেকে খাচ্ছে, কালকের পড়া জিনিস খাচ্ছে, কিছু হয় না। Tell me. They are immune. Very good. They are immune. What kind of immunity they have got? Innate or acquired? Acquired. It is a non-specific type of defense that is present at the time of birth. Innate immunity provides different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. What is the first barrier? Innate immunity consists of 4 types of barriers. The first one, physical barrier. And what is the physical barrier? Skin on our body is the main barrier, which prevents entry of microorganisms, pathogens. Skinner মধ্যে কি আছে জানো বলেছিলাম? Keratin. So keratin never allows them to get inside. Mucus coating, চলে আসছে mucus of the epithelial lining, the respiratory, urogenital, ওটা ইউরিনো হবে, and gastrointestinal URG tracts also help in trapping microbes. এই সোফাগাসে mucus আছে না নেই? আছে। পুরো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে আছে না নেই? আছে। কি করে জানলি? ওকে ঠিক আছে, বলেছি বলে I think you know what is that? Mucus.
sometimes comes out through stool. কি যেন বলা হয় তখন বাংলায়? আমাশা। Amasha. What happens? The mucus lining comes out along with the stool. পেটে কি হয়? পেটে কামড় দিয়ে যেতে হয় পটি দিয়ে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। Infection. The mucus comes out. The inner lining of that intestinal wall, it comes out. ঠিক আছে? হ্যাঁ? আর কি? আনকুকড খেলে হয়। আচ্ছা, আধা কাঁচা কে খায় কে জানে। আচ্ছা, মিউকাস কালচারিং, রেসপিরেটরি, urogenital and gastrointestinal tracts also helps in trapping microbes entering the body. এটা ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার ছিল। এটা ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার ছিল। What is the next one? Physiology, হ্যাঁ? Sociological barrier. এটা ভালোই হতো তাহলে, কত বুদ্ধি বল অ্যান্টিজেনের। সোশিওলজিক্যাল ব্যারিয়ারের জন্য, সোসাইটির জন্য। ইয়েস, ওইটা ফিজিওলজিক্যাল। আপনারা না সাইকোলজিক্যাল ভাবতে পারছেন, সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার এটাও হতে পারে। ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার, বাবা এটা কি রে? অ্যাসিড কোথায় আছে? ACL where? মনে কর তুই খেয়েছিস রুটি অ্যান্ড মাটন, এবার মাটনটার একটু গন্ডগোল ছিল, না না এটা ইনফেক্টেড গেল, শুধু আনকুকডেই পড়ে আছে। আচ্ছা, এবার ওর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া লুকিয়েছিল। ব্যাকটেরিয়া এবার তুই কি করিস? মুখের মধ্যে দিয়ে সালিভেশন করিস, সালিভাতে মাখাস, তো সালিভার আইজিজি খুঁজছে। আর মাটনটা কার মধ্যে লুকিয়ে আছে? রুটির মধ্যে। মাটনের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া লুকিয়ে আছে, তাহলে মিউকাসে ধারা, মিউকাসের ভেতরে IgA ছিল। What was there inside mucus? IgA could not find the particular bacteria. এবার ও বেঁচে গেল, ও ভাবলো গ্রেট বেঁচে গেছি। আশেপাশে লোক বেঁচে গেছে, যারা বাইরে বাইরে ছিল, রুটির কাছাকাছি ছিল যারা, তা সব মরে গেছে বাইরে থেকে। এবার মনে কর একটা ব্যাকটেরিয়া বেঁচে গেছে, সে কোথায় গিয়ে পুষাবে? এবার স্টমাকের মধ্যে পড়বে আর মরবে। স্টমাকে কে আছে? HCl. So HCl is having low pH. এই লো পিএইচ ও বানা যাবে, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল বার্স্ট করবে। সো অ্যাসিড, কারণ কি এরা অ্যাসিডোফিলিক ব্যাকটেরিয়া নয়, দেখে তুই খেয়েছিলি, আর কি ব্যাকটেরিয়া ধরে নিয়ে আসিসনি রুটির সাথে, আর কি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে, সো মারা যাবে। সালাইভা ইন মাউথ ইজ অলসো ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার। সালাইভার মধ্যে কি আছে জানো? IgG. টিয়ার্স ফ্রম আইজ, বল টিয়ারে কি আছে? লাইসোজাইম এনজাইম। টিয়ার্সের মধ্যে কি আছে? Lysozyme enzyme. Clear? Lysozyme enzyme. What is the function of the lysozyme? Bacteriolytic property. Achha, even saliva মধ্যে lysozyme enzyme আছে না নেই? Lysozyme enzyme. Even inside mucus we have got, inside saliva, lysozyme. This is having bacteriolytic property. কি আছে? Bacteria killing property. Okay. Now, all prevents bacterial growth. কি রে, চোখে কোনো কিছু পড়লেই চলতে জল করে? কি মেকানিজম দেখ স্যার? রেজাল্ট খারাপ হলেও জল বেরোয় স্যার, ওটা কি হয়? ওটা কি হয় স্যার? প্রোটেকশন করিস, চোখ দিয়ে ইনফেকশন দিয়ে আমি ধুতে দেবো না। সো ইমিউনিটি বাবা, ক্লিয়ার? সো ইমিউনিটি, সো টিয়ারের মধ্যে কি আছে? অল প্রিভেন্টস মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ। আচ্ছা, সেলুলার ব্যারিয়ার, দ্য থার্ড ব্যারিয়ার ইজ সেলুলার ব্যারিয়ার। মানে কে বলেছিল চুনচুনকে মারুঙ্গা? WBC, leukocytes in blood and macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes involved in body defense. Baba, phagocytosis, I think you know that. Don't bolte hobe na? Yes. So what they can do? They are going to phagocytosis on them. WBC দু রকমের হয়, PMNL. What is PMNL? Polymorphonuclear leukocytes. এরা কারণে granulocyte না agranulocytes? Granulocytes. কারা? Acidophil, basophil and neutrophil. Acidophils are bilobe nucleus, basophils have trilobe nucleus, they are S-shaped nucleus, and neutrophils, they have got multi-lobed nucleus. Okay, neutrophils এই জন্য বলা হয় এদেরকে polymorphonuclear leukocytes. Monocytes and natural killer type of lymphocytes, natural killer cells, types of lymphocytes. এরা কারা? এরা সব হচ্ছে সোলজারের মধ্যে পড়ছে, that is cellular barrier. Cytokine barrier, very very important. Cytokine,
What are cyto? Cyto মানে cell. Cytokine barriers. Interferon আমরা আগে পড়েছিলাম ক্যান্সার পড়তে গিয়ে। Alpha interferon পড়েছিলাম। Interferon is secreted by virus infected cells. Example কি ছিল? চোর চুরি করতে এসেছিল, লাইট গুলো অন করে জোরে জোরে কি চেঁচিয়েছিলাম? চোর চোর চোর। আশেপাশের লাইট অন হয়েছিল না হয়নি? বাড়ির হয়েছিল। তাহলে বাড়ির আশেপাশের বাড়িতে প্রোটেকশন হয়ে গেল, হয়েছে না হয়নি? Okay, so virus infected cells which protects non-infected cells from further viral infection. তাহলে কটা ব্যারিয়ার পড়লাম হিমানিশ, কি সুন্দর বল। Number 1 physical, physiological, cellular, cytokine হয়েছে। চলো এবার চলে এটা ছিল innate immunity মধ্যে। এটা কি ছিল? Innate immunity. Acquired immunity, what is the meaning of acquired? Acquired immunity is pathogen specific. কি রে? Pathogen specific. Acquired immunity is pathogen specific. কি রে? প্যাথোজেন স্পেসিফিক। তোর আশেপাশে যেসব ব্যাকটেরিয়া আছে, তোর রকমের এনভায়রনমেন্টে যে ব্যাকটেরিয়া আছে, তুই যখন অন্য কোথাও যাস ওই ব্যাকটেরিয়া তোকে চিনতে পারে? ওই ব্যাকটেরিয়া বলে না যে এই এখন ফরেন বডি আমার কাছে। সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ কে অ্যাকোয়ার করবে ইমিউনিটি এখন? তুই না, ওই ব্যাকটেরিয়াটা অ্যাকোয়ার করবে ইমিউনিটি against you. So they are always going to be pathogen specific. They are always going to be pathogen specific. Acquired immunity is characterized by memory. I'm not really जानता हूँ. Last year you are the reason of my me being affected by chicken pox. তো এবার যখন আসবে বডির মধ্যে, বাড়িতে অন্য কাউকে এফেক্ট করবে, আমাকে কি চেষ্টা করবে না? করবে তো। তখন আমার কি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে? কি বলবে আমার বডি? মেমোরি সেলস গেটস অ্যাক্টিভেটেড, তাই না? আচ্ছা, অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট, দেখ ডাইসালফাইড বন্ড। বাবু এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করিস তো পরীক্ষার জন্য বাবা, ইভেন নিটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট, ইউ ক্যান সি দিস ইজ N terminal, C terminal, N terminal, C terminal, and this is the light chain. Okay, come down over here. Primary response. When body encounters a pathogen for the first time. কিরে, যখন বডি জানে না, কোভিডের সময় প্রাইমারি ছিল না সেকেন্ডারি ছিল? বডি জানতো কাকে বলে কোভিড? তার প্রাইমারি রেসপন্স ছিল। আর তারপরে যখন আলফা স্ট্রেন গেল, তারপর ডেল্টা স্ট্রেন আসলো, বডি বলছে না এটা সেম আপনি সেকেন্ড ওয়েভে, হ্যাঁ মানে না সেকেন্ড ওয়েভের কথা বলছি না, আমি বলছি যখন স্ট্রেনটা চেঞ্জ করলো, বিকজ হ্যাঁ না অমিক্রন নাকি লাস্টের দিকে আসলো অমিক্রন, তাই না? তার আগের যে এটা ছিল, that was a primary encounter produces a response called primary response. Primary response is of low intensity. Low intensity. Need to do. Primary response is of low intensity. Secondary or anamnestic response. When body encounters the same pathogen subsequently, then body evokes secondary response. Body elicits evokes second response. যখন আবার সেই সেম প্যাথোজেন বডিকে ইনফেক্ট করবে, বডি কি তৈরি করবে? সেকেন্ডারি রেসপন্স। বডি কি বলবে? আগের মতন বিহেভ করবে না, বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, কুল্লি চিন্তা করে শেষ করবে, চিনি আমি জানি কি করতে চাইছে, তাই না? ভেরি গুড, উই আর ফ্রেন্ডস। আচ্ছা, ক্লিয়ার? দিস ইজ সেকেন্ডারি রেসপন্স। রাজনা ক্লিয়ার? ওকে। কে highly intensified? Second response is highly intensified. This is due to the fact that our body have memory of the first encounter. Anamnestic response means what? Anamnestic response. যখন ওই আগের এনকাউন্টার থেকে নেক্সট এনকাউন্টারটা অনেকটাই বেশি ইন্টেন্সিফাইড হয়। Okay, second response is always much more intensified. কোনোভাবে একটা কথা ছিল, যখন ইন্ডিয়ার বর্ডারে যখনই গোলাগুলি হতো, পাকিস্তান হঠাৎ করে ফায়ার স্টার্ট করলো অনেক বছর আগে, এখন জানি না কনসেপ্টগুলো কি, এই গভর্নমেন্ট আসার পরে অনেক বেশি রাইটস দিয়ে দেওয়া হয়েছে সোলজারের উপরে। আগে ওদের উপাস থেকে গুলি করলো, তখন এখানে ফোন করতো তো দিল্লিতে যে আমি কি রিটালিয়েট করবো, আর ততক্ষণ আউট হয়ে গেল 10 জন, ঠিক আছে? আর এখন ওদেরকে খোল্লা ছাড় দেওয়া রয়েছে, ওরা একটা মারলে তো 10টা মারো, ঠিক আছে? ইন দ্যাট কেস, যেটা বলতে গিয়ে ঢুকলাম এখানে, এটা বলতে গিয়ে ঢুকলাম রে,
ইয়েস ইয়েস ইয়েস, যখন ওরা গোলাগুলি করে তখন পুরো আর্মি ইউনিট কোন দিকে থাকে, চিন্তা ভাবনা কোন দিকে থাকে, রিটালিয়েট করার জন্য। আর যখনই গোলাগুলি হয় তখন যে যার নিজের জায়গা ছেড়ে যেদিক থেকে গুলি আসে সেদিকে মারতে স্টার্ট করে। দ্য টেররিস্ট গেটস আ চান্স টু এন্টার, কারণ কি ওদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, ও পাশে ঢুকবে এবার, বুঝলি না। তো যখন এটা তারপরে পরে বুঝে গেল যে হঠাৎ করে ওপাশ থেকে ফায়ারিং আসছে কেন, তবে দে হ্যাভ গট এনগেজ করে দিচ্ছে এদিকে, সো দ্যাট ওখান পাশ থেকে কাউকে ঢুকাবে। বুঝেছিস? এটা কি প্রাইমারি রেসপন্স ছিল না সেকেন্ডারি রেসপন্স ছিল? এটা কি একবার প্রথমবার হয়েছে না আগেও হয়েছিল বলে এবার সতর্ক হয়ে গেল? গোলাগুলি করছে বলছে তোরা ওদিকে এনগেজ কর, আমরা দেখছি ওদিকে ঢোকার চেষ্টা চলছে মনে হয়। গট দ্য পয়েন্ট, দিস কল সেকেন্ডারি রেসপন্স। কারণ কি বডি অলরেডি এনকাউন্টার করে ফেলেছে, আগে কখনো সিচুয়েশনস এনকাউন্টার করে ফেলেছে। First degree and secondary immune responses carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our blood. Kire? B lymphocytes and B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes produces an army of proteins in response to pathogens. These proteins are called as antibodies or immunoglobulins. কারণই করছে না B lymphocytes। আর আমরা কি বলেছিলাম, B lymphocytes mainly কি ধরনের ইমিউনিটি তৈরি করে? হিউমোরাল ইমিউনিটি। কি ধরনের ইমিউনিটি তৈরি করে? হিউমোরাল ইমিউনিটি, দ্যাট মিন্স ব্লাড মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। হিউমার মানে ব্লাড মিডিয়েটেড। ওকে, T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them. I ball. T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them. B cells, T cells এর কে B cells কে অ্যাক্টিভেট করে? Helper T cells, তাই না? Each antibody molecule Ig has 4 peptide chain, কটা? 4 peptide chain, তাই না? কটা চেন? তার মধ্যে কটা হেভি? দুটো হেভি, দুটো লাইট। Immunity, we can classify them into two. One is innate immunity and acquired immunity. Innate immunity, 4 types of barriers. We know that. কি কি জানো? জলদি। Physical, physiological, cellular and cytokine. আচ্ছা এটা লেখা আছে, চল। এদিকে চলো acquired. B lymphocytes and antibody mediated. B lymphocytes antibody mediated. আচ্ছা, আর T lymphocytes হচ্ছে CMI, cell mediated immunity. Cell mediated immunity. Physical barriers example skin আছে, mucous coating of URG আছে। Physical barriers এর acid, saliva, tears from eyes. আচ্ছা, cellular barriers WBC, PMNL, monocytes, natural killer. And cytokine barrier interference, NEET 2022. Clear? For in antibody, 2 chains are small called light chains, and 2 chains are longer called heavy chains. So antibodies response represented by H2L2. মানে কি রে? Heavy chain. 2 heavy, 2 light. Different types of antibodies are IgA, IgA, IgM, IgD, GAMD. আচ্ছা, কোনটা ভালো? GAMD is ভালো না? Don't get me. Don't get me. কোনটা ভালো? Don't get me. Okay. Okay. Antigen binding site is present on N terminal of the peptide chain. মনে থাকবে? Antigen binding site in an antibody is found in between variable regions of 1 heavy and 1 light chain. Kire, what is the variable one? উপরের দিকেটা ভেরিয়েবল না? উপরের দিকেটা ভেরিয়েবল না? So variable side এ কি আছে? 1 heavy chain and 1 light chain. Since antibodies are present in blood, the response is called humoral. তাহলে blood মানে কি? Blood মানে humor, মনে থাকবে? Blood মানে কি? Blood মানে humor. Blood মানে humor. Humoral. So, since antibodies are present in blood, we call it humoral immunity. Humoral antigen response. Humoral immune response. When heart, liver, kidney and eye fail to function satisfactorily, the transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. And when we talk about transplantation, what comes in our mind immediately? Cyclosporine A. Immunosuppressive drug. Immunosuppressive. কত কেন বেরোয়? Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum. What is it? Fungus তো? Good. Tissue matching and blood group matching are essential. Tissue matching and blood group matching. Tissue matching কে কি বলা হয়? Histocompatibility. কি বলা হয়? Where from the term histo has come? Study of tissue is called histology.
তাহলে his tissue matching and blood group matching is important. Tissue মানে histocompatibility. Matching are essential before undertaking any graft or transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressants all his life. সারা জীবন কি নিতে হবে? Immunosuppressants. Suddenly কি ভাবতে পারে এই যে বডির এই পার্টটা এটা আমার নয়, এটা বাইরের কারণ, আর সাডেনলি ওটা মারতে মেরে মেরে নষ্ট করে দিতে পারে। বডি ইজ এবল টু ডিফারেন্সিয়েট সেলফ অ্যান্ড নন সেলফ। সেলফ মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স অর, আচ্ছা এটা কবে বুঝতে পারে না সেলফ আর নন সেলফ, কখন যেটা বুঝতে পারে না? অটোইমিউনিটিতে বুঝতে পারে না। They fail to recognize which one is self and which one is non self. সেলফ কেও ভাবতে স্টার্ট করে, নন সেলফ হয়ে যাবে। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি রেসপন্স অর টি লিম্ফোসাইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য গ্রাফট রিজেকশন। এই দেখ very very important, হ্যাঁ, এটা স্টার মার্ক। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি or T lymphocytes is responsible for the graft rejection. এই T lymphocytes এর কে মারতে স্টার্ট করে দেয়? কিলার টি সেলস গ্রাফট কে রিজেকশন করে দেয়। হয়েছে না? যদি সেম বডি থেকে সেম পার্ট থাইয়ের থেকে নিয়ে মুখে লাগানো হলো, অটোগ্রাফট। অন্য বডি থেকে কিডনি আমার পেটে গেল, না আমার বডিতে লাগালো, অ্যালোগ্রাফট। কুকুরের পায়ের থেকে মাংস নিয়ে মানুষের বডির মধ্যে লাগানো, জেনোগ্রাফট। জেনো ফরেন, জেনো মালদা মেডিকেল কলেজ, মালদা মনে হয় অনেক বছর আগে, ডক্টর সরকার, আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম রাইট নাও, পিগের হার্ট নিয়ে হিউম্যান, ইয়েস, পিগের হার্ট নিয়ে হিউম্যানের, বলেছিলাম হিউম্যান ও হার্টের কোনো প্রবলেম ছিল, ওটা ট্রান্সপ্লান্ট করে, অ্যান্ড দ্য অপারেশন ওয়াজ সাকসেসফুল। মারা গেছে অন্য কোনো কারণে, কিন্তু আমি জানি যে মারা যায়নি, হোয়াটএভার, বাট তাই হাতের, হ্যাঁ, তাহলে এটাকে কি বলবি? অন্য জেনোগ্রাফটিক। জেনো মিন্স ফরেন বডি। বডি ইজ এবল টু ডিফারেন্সিয়েট সেলফ, আমি বললাম না? আচ্ছা, টাইপস অফ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ইজ অফ টু টাইপস, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি এন্ড প্যাসিভ। এই এটা খেয়াল রাখতো, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি আর প্যাসিভ ইমিউনিটি। অ্যাক্টিভ মানে কি রে? অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ। অ্যাকোয়ার্ড অ্যাক্টিভ, আর এটা হচ্ছে প্যাসিভ। আচ্ছা, ছোট করে অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ সম্বন্ধে তোরা ফার্স্ট টাইম শুনছিস না। অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট মনে পড়ছে? এইভাবে মনে রাখ, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট মানে এটিপি জেনারেটেড, পাম্প, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট করবে। ধাক্কা দিয়ে 3টে সোডিয়াম বাইরে বের করা আর 2টো পটাশিয়াম ভেতরে ঢোকা, তার জন্য কি লাগবে? এটিপি লাগবে। তাহলে এটিপি মিডিয়েটেড মানে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ। এবার মনে কর রাজন্যাকে ছোটবেলায় মা ভ্যাকসিনেশন দিতে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথম দিন রাজন্যাকে ডাক্তার দেখে খুব সুন্দর আদর করেছে, প্রথম বোঝেনি, তারপরে হঠাৎ করে একটুনি একটা খেলনা দিয়েছে হাতে, ও খেলনা নিয়ে রেডি হয়েছে, আর ডক্টর পিছনে গেছে, গিয়ে দিয়েছে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে। রাজন্যা ওরে বাবা কি চেঁচামেচি, কান্নাকাটি যাবে। নেক্সট 1 মাস পরে আর বুস্টার ডোজ ছিল, তখন ওই রিক্সা করে যাচ্ছে, বা এখন তো রিক্সা বলা যাবে না, টোটো করে যাচ্ছে, ও বুঝে গেছে যে এর পরে আবার দেখা হবে, ওই আমাকে খেলনা দেওয়া হবে, আর তারপরে আবার বল ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার চেষ্টা করেছে না ও রেজিস্ট করেছে? মাইন্ড ইউ দ্যাট, এটিপি ইউজ করেছে না করেনি? অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি না প্যাসিভ ইমিউনিটি? মনে থাকবে, এটিপি ইউজ করলে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। সো এটা মাথা রাখবি। আমরা আসবো অ্যাক্টিভ ইমিউনিটিতে। হ্যাঁ, প্যাসিভ মানে অটোমেটিক্যালি মা তার মেয়েকে দিয়েছে, আইজিজি দিয়েছে, মা তার মেয়েকে দিয়েছে, মা তার ছেলেকে দিয়েছে, কি দিয়েছে? ন্যাচারাল ভাবে। প্যাসিভ অটোমেটিক না বাচ্চা কেড়ে নিয়েছে আইজিজি? অটোমেটিক দিয়েছে, প্যাসিভ। সো উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট প্যাসিভ ইমিউনিটি। অটোমেটিকলি যেটা হবে সেটা প্যাসিভ। যদি এনার্জি মিডিয়েটেড হয়, এনার্জি খরচা করে হয়, তাহলে এবার ভাবতো এইভাবে ভাব, প্যাসিভের মধ্যে, আচ্ছা এটা কি হবে? স্নেক ভেনামটা কি হবে? স্নেক এর অ্যান্টিভেনম। স্নেকের অ্যান্টিভেনমটা কোথায় তৈরি করা হয়? কার বডিতে ইনজেক্ট করে? হর্সের বডিতে ইনজেক্ট করে।
হর্সের বডিতে স্লাইড ডোজ, আমাদের বডিতে 5 লিটার্স অফ ব্লাড থাকে অন অ্যান এভারেজ 5 to 5.5 লিটার্স, হর্সের বডিতে 20 থেকে 22 লিটার থাকে। ওই ছোট্ট অ্যামাউন্ট যদি ওই কোবরার টক্সিনটা যদি কোবরার পয়জনটা যদি ইনজেক্ট করা হয়, ওর মারা যাবে না, ও কি করবে বডি, হর্সের বডি কি করবে, what the horse body is going to start making for horse body, this toxin is what, antigen or antibody, antigen, and the body is going to start forming what, antibody against that। তাহলে এই প্রি-ফর্মড অ্যান্টিবডি হর্সের বডি থেকে নিয়ে তুই ইউজ করছিস অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিভেনম। কার বডি মধ্যে তৈরি করেছিস তুই? হর্সের বডি মধ্যে। হর্স ওটাকে ন্যাচারালি তৈরি করেছে না ওর জন্য এনার্জি ইউজ করেছে? ন্যাচারালি তৈরি করেছে। তাহলে এটা কি হবে? প্যাসিভ হবে। ইনজেক্ট করেছিলি আর্টিফিশিয়ালি না ন্যাচারালি? তাহলে একটু বলতো এটাকে কি বলবি তুই? আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ ইমিউনিটি বলবি? বলবি তো? তাহলে স্নেকের অ্যান্টিভেনামটা কার মধ্যে ঢুকলো? আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ ইমিউনিটির মধ্যে ঢুকলো। রাজন্না ইনজেকশন নিতে গেছিল একটু আগে, ভ্যাকসিনেশন নিতে গেছিল, ন্যাচারাল ভ্যাকসিন না আর্টিফিশিয়াল ভ্যাকসিন? ও রেজিস্ট্যান্স দিয়েছিল না বলেছিল না না ডাক্তার আমার খুব ভালো লাগে, আরো ইনজেকশন সিরিজটাকে বড় করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে কি হবে? আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, আর্টিফিশিয়াল। তাহলে হোয়াট ইজ ভ্যাকসিনেশন? এই ভ্যাকসিনেশনের একটা নাম বল। Attenuation. Heat killed a strain. Heat killed a strain. বলিস না। Attenuation. Remember? তাহলে উইকেন্ড জার্মটাকে, উইকেন্ড প্যাথোজেনকে যদি বডির মধ্যে ইনজেক্ট করা যায়, তাহলে ভ্যাকসিনেশনের সময় আমি কি বলবো এটাকে? আর্টিফিশিয়ালি, আর্টিফিশিয়াল বাট হোয়াট? অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। ন্যাচারাল, এটাকে কি বলবো? ন্যাচারাল প্যাসিভ ইমিউনিটি। কি রে? ন্যাচারাল প্যাসিভ ইমিউনিটি। আরটা কি? অ্যান্টিভেনমকে কি বলবো? অ্যান্টিভেনম বলবো আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ। ন্যাচারাল বাট অ্যাক্টিভ কি হতে পারে? ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ, ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ রেজিস্ট করছে। ভেরি গুড। ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, resistance towards natural disease like chicken pox। কি রে? বডি যখন ঢুকেছিল বডি বলেছিল आइए आपके लिए वेट कर रहे थे, বলবে তাই না রেজিস্ট করবে? রেজিস্ট के पास तो परमिशन নিয়েছিল हम जाएं मारे उनको। কি রে? তাহলে ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি বডি রেজিস্ট করেছিল, তারপরে পারেনি বলে বডিতে ইনফেক্ট করে গেছে, বাট চেষ্টা করেছিল তো আটকাতে। বল, বুঝলাম না বল কি কি বললাম। ফার্স্ট লেট আস টক অ্যাবাউট অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মধ্যে। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মধ্যে ফার্স্ট আমরা ওটাকে ডিভাইড করি ইনটু টু। একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল আর ন্যাচারালের মধ্যে। আর্টিফিশিয়ালের মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ কর, একটা প্যাসিভ কর। আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ, আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ, আর্টিফিশিয়াল ইনজেক্ট করছিস আর অটোমেটিক তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিভেনম হর্স বডি। আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ, আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ ভ্যাকসিনেশন। ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ, naturally active, resistance towards different types of diseases like chicken pox, this and that. Natural passive, IgG from mother. A fetus gets IgG from mother through placenta. বুঝলাম না বাবা, very very important. আমরা solve করব questions একটু পরে পাবো। We're going to solve questions from here. Active immunity, blah 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 blah, দেখে নিস, আমি যাচ্ছি না, আমি একটু যাবো একটুখানি। রেডিমেড অ্যান্টিবডিজ, প্যাসিভ ইমিউনিটি, IgA, প্লাসেন্টা বললাম একটু আগে। হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন একটু পরে দাঁড়া, কোশ্চেনটা একটু করে নি ওখানে আসি। অ্যালার্জিতে কি বেড়ে যায় বডিতে? নেম দ্য অ্যান্টিবডি which increases during allergy. What is allergy? Hypersensitiveness to something is called allergy. Kire, sometimes you get allergic by seeing one of your very good friend. You get allergic. What is allergy? Hypersensitiveness to something. Kire,
টেল মি অ্যালার্জির মধ্যে বডির মধ্যে ইনফ্লামেশন হয় না? টেল মি দ্য সেল which can produce something which can help in vasodilation and that happens during allergy. ইনফ্লামেশনের জন্য কাজ দেয়। Mast cell is must for inflammation. My famous statement about this. অ্যালার্জির জন্য কে হেল্প করে? Come on, mast cell. কি নাম? Mast cell is must for inflammation. আর অ্যালার্জি মানে বডি ফুলে যাওয়া, তার মানে আমি ফুলে গেছি, এটা কিন্তু অ্যালার্জি। Inflammation. So mast cell is must for inflammation. আর mast cell কি সিক্রেট করে? কি সুন্দর হিমানিশ ভুল বলবে, হিমানিশ বল। Mast cell secretes what? H square, histamine, serotonin. What is it? This is vasodilator. It is vasodilator. এটা কি? Vasoconstrictor. Vasoconstrictor. এই ভেসো মানে কি রে? ব্লাড ভেসেলে কনস্ট্রিক্ট করে দেয়। আর ডাইলেশন মানে ফুলিয়ে দেওয়া, ব্লাড ভেসেলে ফুলিয়ে দেওয়া। মাসেল অলসো সিক্রেটস হোয়াট? হেপারিন। নাম শুনেছিস তো? হোয়াট ইজ হেপারিন? ইটস অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। ইটস অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। ছোট্ট করে চল না একটু আমরা কোশ্চেন্স করি, তারপরে আবার ফিরে আসবো। দেখ না, এই আয় আয় আয়, দাঁড়া, চলো 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 জলদি, ফাস্টার। ছোট হবে নাও। Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is non-specific type of defense? Innate. Chalo, next question. After maturation in primary lymphoid organ, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs. দেখতে হবে, দেখে তো, thymus, spleen, bone marrow, lymph nodes. After maturation in primary lymphoid, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs tissues like secondary lymphoid organ kara. Thymus to thymus is primary, bone marrow primary, spleen E. আচ্ছা এখানে কে pairs patches is answer. C হবে, D হবে আর E হবে, answer is D. কিরে spleen is also a secondary lymphoid organ. বুঝতা है नहीं বুঝতা है? Answer D. C, spleen, lymph nodes and pairs patches. These two are primary one. Baba taka কে bone marrow and thymus. Which of the following reasons is mainly responsible for graft rejection? Graft rejection in transplantation of organs. Cell-mediated immunity of respiratory differentiate between self and non-self. Humoral immunity, autoimmune response. Cell-mediated response. কিরে গ্রাফট রিজেকশন একটু আগে বললাম সিএমআই, গ্রাফট রিজেকশনের জন্য কে দায়ী? বুঝেছিস তুই? চলো নেক্সট, এটা বল বাবা, তুই বলতো, তুই বল লক্ষ্মী, চল দেখ। Physiological HCl, physical mucus, cellular clear? মিউকাসটা আমরা মধ্যেই পড়েছি না, স্কিনের মধ্যেই পড়েছি। যাবি না? না শেষ না, অনেক আছে আরো আছে। হ্যাঁ নেই? ও গড, না ও না, ও টাইম ও বোঝে। তোকে ধরবো, কোথায় গেল? তোকে ধরবো, কোথায় গেল? For more questions, subscribe the channel. ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, এই যে টনসিল বাবা, সেল লিভার অর্গানস এক্সাম্পল দেখ, স্প্লিন, লিম্ফ, টনসিল, পেয়ার্স, প্যাচেস অফ স্পঞ্জেস এন্ড অ্যাপেন্ডিক্স। ঠিক আছে? Spleen is a large bean-shaped organ. Spleen contains lymphocytes and phagocytes.
Spleen acts as a filter of the blood. কি বলেছিলাম স্প্লিন সম্বন্ধে আমরা ব্লাড পড়তে গিয়ে? It is called as a reservoir of the graveyard of the RBC. Graveyard of the RBC. Spleen. আর কে মারে RBC কে? লিভার। কে মারে? লিভার। নেক্সট দিন মাথায় কিছু অনেক বেশি কোশ্চেন্স করবো, ঠিক আছে? আজকে মিসিং হয়ে গেল, কোথায় গেছে? ঘুরতে গেছে, ঠিক আছে? That's it. Next day we are going to start with the drugs and we are going to solve some questions from immunity. Drugs. বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচারস। চল, that's it. একটা আউট অফ সিলেবাস কোশ্চেন বল। স্যার এডিমার কি রিলেশন আর হাই অল্টিটিউডের সাথে? এডিমা এডিমার হাই অল্টিটিউডের সাথে কি রিলেশন?